안녕하세요, 여러분. 오늘도 모기 아침 영어 방송 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 12번째 시간, Unit 12, How God Sees You. 하나님이 당신을 보는 방식이란 제목의 말씀을 한번 묵상해 보도록 하겠습니다. 먼저 에베소서 1장 18절 말씀을 한번 듣고 본격적인 이야기 나누도록 할게요. Are you ready? I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope he has given to those he called his holy people who are his rich and glorious inheritance. I pray that your hearts will be flooded with light. 까지 보겠습니다. 나는 기도합니다. 당신의 마음이 뭐로? With light. 빛으로 넘치길. Be flooded with가 홍수처럼 넘친다라는 뜻이죠. 그래서 당신의 마음이 빛으로 넘치길 기도합니다. 그랬고요. So that 구문이 이어지네요. 뭐뭐하기 위해서. So that you can understand the confident hope he has given to those he called, his holy people. 한번 끊을게요. 자, 뭐 하도록? 당신이 이해할 수 있도록. 자, 뭘 이해하냐면요. The confident hope, 확실한 소망이라고 하죠. 그런데 관계대명사가 있었겠네요. 자, 어떤 확실한 소망일까요? He has given to those he called his holy people. 그가 주신 거죠. has given. 근데 누구에게? To those he called his holy people. 그가 부르신 사람들이죠. Those he called니까. 근데 그게 누구예요? His holy people. 그의 거룩한 백성들이죠. 이해되시죠? 그런데 그의 거룩한 백성이 또 누군지 관계대명사가 설명을 해요. Who are his rich and glorious inheritance. 그분의 풍요롭고 영광스러운 유산인 그의 백성들에게 주신 확실한 소망을 이해할 수 있도록 당신의 마음이 빛으로 넘치길 기도합니다. 이렇게 말씀을 하고 있죠. 이해되십니까? 자, 한 번 더 들어보면서 구문 익혀보시고 본격적인 이야기 진행하도록 하겠습니다. I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope he has given to those he called his holy people who are his rich and glorious inheritance. When you look in the mirror, what do you see? 당신이 거울을 볼 때 무엇을 보시나요? Aside from your physical appearance, do you see the inner person that God sees? Aside from이라는 수거가 있죠. 뭐뭐 외에도 뭐뭐는 별 문제로 하고 이 aside from과 또 같이 쓰이는 표현이 있다면 apart from 또 마찬가지입니다. apart from. 그러니까 aside from your physical appearance, 당신의 신체적 외모를 제외하고 do you see the inner person that God sees? 당신은 하나님이 보시는 내면의 사람을 보시나요? The truest statements about your relationship with God are revealed in His Word. 가장 진실한 말씀이죠. The truest statement. 가장 참된 진술, 뭐에 관한? About your relationship with God. 하나님과 당신의 관계에 관한 가장 참된 진술이 있다면 그게 뭐다? Are revealed in His Word. 그의 말씀 안에 드러나 있습니다. 라는 말씀이 되겠죠. 다음, The Bible is where God opens His heart about who you are and how He sees you. 자, 오늘 어법 문제에 세 가지가 있는데 자, 바로 고르면서 설명을 드리겠습니다. 성경은 어떤 곳이냐라고 했기 때문에 당연히 where가 맞겠죠. 성경은 뭐 하는 곳이에요? God opens His heart. 하나님이 그분의 마음을 여는 곳이에요. 근데 뭐에 관한 마음이냐면은 about who you are. 당신이 누구인지 그리고 and how he sees you. 그분이 당신을 어떻게 보시는지에 관해 하나님이 그분의 마음을 여시는 곳이
바로 성경이라는 거죠. If what you think or feel about yourself doesn't line up with how the Bible describes you 까지 보면 자, 만약에 다음에 주어가 어디까지예요? what부터 yourself까지죠. 그러니까 이 what을 관계 대명사로 해석을 한다면 what you think or feel 당신이 생각하고 느끼는 것이에요. 근데 뭐에 관해서? about yourself 당신 자신에 관해서 당신 자신에 관해서 당신이 생각하고 느끼는 것이 뭐 한다면 doesn't line up with how the Bible describes you. line up이라는 말이 일단 이렇게 한 줄로 세워지는 거죠. 제휴한다라는 말도 하는데 주어가 뭐였죠? 당신이 당신 자신에 관해서 생각하고 느끼는 것이 뭐와 한 줄로 세워지지 않는다면 뭐와? How the Bible describes you. 성경이 당신을 어떻게 설명하고 있는지와 한 줄로 세워지지 않는다면 의역을 하면은 일치하지 않는다면 이런 말이겠죠. 그러면 흐름상 그러면이 돼야 되니까 then이 맞죠. 비교급 then이 되려면 앞에 비교급이 있어야 되는데 보이지 않습니다. 그렇다면 you have a case of mistaken identity. 자, 여기 a case of mistaken identity라는 표현 자체가 뭐냐면은 사람을 착각한 경우, 사람을 잘못 본 경우를 이렇게 말합니다. 우리 케이스가 경우죠. 그래서 a case of mistaken identity는 사람을 잘못 본 경우예요. 자, 우리 마지막에 보이는 identity 많이 들어봤는데 이 단어 한번 보고 갑시다. A person's name and other facts about who they are. 어떤 사람의 이름 그리고 다른 사실들이죠. 뭐에 관한? About who they are. 그들이 누구인지에 관한 다른 사실 그리고 그들의 이름. 이걸 바로 자기 자신임, 신원 혹은 일치라는 말도 합니다. 원래는 일치라는 말이 첫 번째 뜻인데 두 번째 뜻인 자기 자신임, 신원 이게 본문에서 쓰인 단어 같아요. 다시 한번 보면 실수로 오해된 그런 자기 자신의 경우이기 때문에 사람을 착각한 경우 이렇게 해석을 하는 겁니다. 이해되시죠? 다음 It has been said that your self-concept is largely determined by what you believe the most important person in your life thinks about you. 자, 일단 it has been said라는 말은 뭐뭐라고들 말하여진다라고 하니까 나중에 이으면 되겠죠. 그러면 your self-concept 이게 바로 당신의 자아 개념이죠. 당신의 자아 개념이 is largely determined. 주로 뭐뭐에 의해서 결정된다라고 했고요. 자, 뭐에 의해서? 여러분, by 다음에 뭐 써야 돼요? by 다음에는 목적어, 목적격을 써야 되는데 지금 대부분은 명사로 써야지 우리는 목적어를 쓸 수 있는 거죠. 자, 여기 지금 대절이 나올 게 아니라 what이라는 관계대명사를 써야 뭐뭐 하는 것에 의해서 이렇게 자연스럽게 이을 수 있습니다. 자, 뭐에 의해서 주로 자아 개념이 결정될까요? What you believe the most important person in your life thinks about you. 자, 잘 보세요. The most important person in your life니까 당신의 인생에서 가장 중요한 사람이 당신에 관해서 생각한다고 당신이 믿는 것에 의해서 주로 결정된다고들 합니다. 이렇게 해야 돼요. 여러분, what you believe 다음에 접속사 that이 있었겠죠. 당신이 that이야라고 믿는 것. 근데 that이야가 뭔데? 당신 인생에서 가장 중요한 사람이 당신에 관해서 생각한다고 당신이 믿는 것. 그것에 의해 주로 당신의 자아 개념은 결정이 된다고들 합니다. 이거는 팩트입니다. 좀 더 예를 들어보면 명확할 겁니다. As a child, what your parents said and thought of you no doubt molded how you view yourself today. As a child 하면은 어릴 때 그런 말이에요. 어릴 때 what your parents said. 이것도 관계대명사겠죠. 당신의 부모님들이 말하고 자, 이어볼게요.
and thought of you. 당신에 관해서 생각하는 것. 그것이 분명. 자, 분명이라는 말 no doubt입니다. 의심 없이 분명 molded. 자, 이 단어가 지금 동사인데 먼저 무슨 뜻인지 보고 가겠습니다. mold, to shape something into a particular form. 뭔가를 형성하는 거예요. 근데 뭘로? A particular form. 특별한 형태로 뭔가를 만드는 거죠. 그래서 이걸 그냥 만들다라고 하고 어떤 틀에 이렇게 용액을 부어서 우리가 주조하다라고 할 때도 주조하다 한번 들어보셨죠? 일단은 어떤 모양을 만들어내는 겁니다. 자, 다시 한번 봅시다. 자, molded 전까지 주어를 해석하면 당신의 부모님들이 당신에 관해 말하고 생각하는 그것이 분명 뭐 할 것이다? molded. 만들어냈습니다. 뭐를요? How you view yourself today. 오늘날 당신 자신을 당신이 어떻게 바라보는지를 만들어냈다라는 거죠. 이해되시죠? 자, mold 이거 M-O-U-L-D가 바로 영국식이고요. 지금 책에서 보고 있는 게 미국식입니다. As other people came into your life that were important to you 까지 보면 자, 이때 as를 뭐뭐 할 때 when으로 한번 해석을 해볼게요. 다른 사람이 came into your life 당신의 인생에 들어왔을 때에도 여러분 여기 that을 주격 관계 대명사로 볼 수 있죠. 그런데 선행사를 바로 앞에 있는 life로 본다면 이 were가 좀 안 맞죠. 왜냐하면 복수형이고 과거형이니까 그냥 단수형 과거였다면 was였지만 were라고 했기 때문에 지금 이거를 큰 틀로 봐서는 앞에 복수형 people 요거를 받는 거로 봐야 되겠죠. 그러면 해석을 어떻게 해요? 당신에게 매우 중요했던 그런 사람들이 당신의 인생에 들어왔을 때 이렇게 해야 되겠죠. 그때 어떻게 됐다? They too have helped shape the concept you have of yourself. 그들 역시 자, 맨 뒤에서부터 당신이 당신 자신에 관해 가지고 있는 개념. 자, 컨셉 다음에 관계대명사 대시 있었겠죠? 당신이 당신 자신에 대해서 가지고 있는 그런 개념을 형성하는데 도움을 주었습니다. 라는 말이죠. 가장 대표적인 게 부모님이라고 했습니다. 여러분의 선생님일 수도 있고요. 당신에게 굉장히 중요한 그런 사람들이에요. 그런 사람들이 여러분들의 인생의 단계에서 의도적이든 의도적이지 않든 들어왔을 때 그들 또한 여러분들이 여러분들에 대해서 가지고 있는 그런 개념을 형성하는데 무척 도움이 되었다는 거죠. 되시죠? Truth is, the most accurate image of yourself is the one that God sees. 진실은 당신 자신의 가장 정확한 이미지는 뭐다? is the one that God sees. 하나님이 보시는 것입니다. 자, 여기 지금 원이 가리키는 말은 이미지겠죠? 하나님이 보시는 그 이미지가 바로 당신 자신의 가장 정확한 이미지라는 거예요. 그분이 우리를 만드셨기 때문에 Since he is truly the most important one in your life, what he says is true about you should become your true identity as a Christ follower. 자, 역시 what이라는 관계 대명사가 나왔는데요. 여러분 여기도 구문을 한번 이렇게 보는 게 좋을 것 같아요. What he says 하고 is true about you를 괄호로 묶어볼까요? 지금 왜냐하면 what 다음에 주어 다음에 동사가 두 개가 보이기 때문에 그래요. 그래서 what he says까지만 보면은 그분이 말씀하신 것이죠. 그분이 말씀하신 것이 is true about you. 당신에 관해서 사실이다. 하고 먼저 끝내야 된다고요. 왜냐하면 지금 should라는 조동사가 나와서 앞에 또 주어가 있었다라는 것을 말해주죠. 그래서 그 주어는 what he says가 되어서 그분이 말씀하신 것이 당신에 관한 사실이고 그리고 또 그분이 말씀하신 것은 어떠해야 한다? should become your true identity as a Christ follower. 당신의 진정한 identity, 자기 자신,
진짜 신원이 되어야 된다는 거죠. 뭘로써? As a Christ follower. 그리스도를 따르는 자로서 당신의 진정한 자기 자신이 되어야 한다라는 거죠. 뭐가요? 그분이 말씀하시는 것. 그분이 우리 인생의 가장 중요한 분이기 때문에 부모님처럼 그래서 그분이 말씀하시는 게 맞다고요. 우리에 관해서 말씀하시는 게. 자, 그럼 이렇게 마무리를 하고요. 오늘의 CCM은 As I Am 이라고 하는 힐송 영앤 프리가 부른 찬양인데요. 해석을 하면 내 있는 모습 그대로가 좋겠죠. As I am. 내 있는 모습 그대로. 그걸 그대로 받아들이는 것도 중요하고 그것을 인식하는 것도 굉장히 중요한 것 같아요. 자, 후렴 부분 보면 Lord, you take me as I am. 주님, 당신은 나를 있는 그대로 받아주십니다. Over and over, you call me yours again. 반복해서 당신은 나를 다시 당신의 것으로 부르십니다. You see it all, still you want me. 당신은 다 보시고 여전히 나를 원하십니다. 나의 모습을 다 알고 나의 행실과 나의 마음 깊은 곳까지 다 아시거든요. 그러면 나를 사랑하시지 못할 것 같은데 여전히 나를 원하신다는 거죠. 반복해서 내가 너의 것이다 라고 말씀을 하시고 부르시고 있는 그대로 받아주시는 분이라는 거죠. 마치 부모님 같은 느낌이 드시나요? 부모님은 여러분들이 뭐가 예뻐서 뭐가 잘나서 이렇게 여러분들을 받아들이시는 게 아니라 여러분들이 있는 모습 그 자체를 아들로 딸로 사랑으로 받아주시는 겁니다. 하늘에 있는 우리 아버지도 역시 우리를 바라보실 때 같은 마음이라는 거죠. 아니, 그 이상의 마음으로 여러분들을 사랑하고 받아주신다라는 거 우리가 생각해 볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 찬양 한번 들어보시고요. 남은 하루도 남은 한 주도 여러분 있는 모습 그대로 만족하고 감사하고 하나님께 영광 돌리는 그런 인생을 살아가시기를 바라겠습니다. 오늘도 수고하셨습니다. 감사합니다.